नमस्कार, सत श्री अकाल। गेट पंजाबी दे सारे प्यारे दर्शकों नूं मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैनूं याद है कि 3 हफ्ते पहला आपां गल कीती सी कि मैनूं इंडिया जाना पै गया। मैं शायद पिछले शो च दस्सिया सी कि मेरे मदर इन लॉ एक्सपायर होए, जिहदे करके तुहाडा मेरा मेल 2 हफ्ते नहीं हो सकिया। हुण दोबारा आपां अज फिर कोई नवें टॉपिक ते गल करांगे। मेरा ख्याल असीं उदों गल कीती सी शायद कैंसर बारे, लिवर दे कैंसर बारे शायद इंडिया जाण तो पहला मैं शो कीता सी। उत्थे जाके भी देखिया, मिलिया जो हाल देखे उत्थे कि एडा अच्छा पटेल हॉस्पिटल होने के बावजूद भी सर्जरी की देखो मेन प्रॉब्लम अपने अमेरिका च यह है कि कम से कम इमीडिएट केयर मिल जाती है। उत्थे सब कुछ पता होने के बावजूद भी डॉक्टर्स ने वो चीज़ नहीं कर सके जिदा मेन उन्होंने पहला ही नोट कर लिया सी भी हार्ट की प्रॉब्लम है, बट दे वर अनएबल टू टेक केयर ऑफ द हार्ट। देखो सर्जरी तो बाद मैं हमेशा कहना पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लीकेशंस तो होंदियां, लेकिन उत्थे की देखिया मैं जाके गलती कि जे ऑपरेशन होया ICU च पए ने ते उस तो बाद हार्ट का फिर टेक केयर नहीं किया। एक्चुअली प्रॉब्लम की हुई कि हार्ट की ना टेक केयर करन करके उन्होंने डेथ हुई, हार्ट अटैक हो गया। डायग्नोज किया उन्होंने ब्रैसट कैंसर का और दसिया कि हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं, नाल जो ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया उदों सी इत्थे ही सी जो न्यूज़ आई भी ऑपरेशन ठीक हो गया, लेकिन वो बाद दे विच पोस्ट ऑपरेटिव केयर नहीं हो सकी हार्ट की, जबकि उन्होंने इन्नी तकलीफ कट्टी लेकिन किसी ने हार्ट नूं नहीं ध्यान दिता, हार्ट वल नहीं गौर किया। पता होने के बावजूद भी कि ये तुहानूं पता है कि उत्थे ICU दे विच की हालत बाद दे विच करदे। मेरे कहने का मकसद यह है कि हुण ताजे आए इन्नी गर्मी उत्थे, लेकिन जो हालत देखी कि ऑपरेशन ठीक होने के बावजूद भी जे दिमाग च गल हुंदी कि हार्ट भी आपां टेक केयर करनी है, प्रॉपर केयर होंदी तो शायद बच जाते। लेकिन क्योंकि मैं अनाउंस करके गया सी, अज फिर आप कोई ना कोई कैंसर बारे गल कर लांगे। दिल तो मेरा करता ब्रैसट कैंसर बारे भी गल करा, किस तरह ब्रैसट कैंसर क्यों होंदा है, किसी भी हो सकता ब्रैसट के नोड्यूल्स बन जाते हैं, ये भी 2 स्टेजिज होंदियां ने। इस तरह ही जे आदमियों बारे गल करिए तो प्रोस्टेट कैंसर भी होंदा। चलो आप अज प्रोस्टेट बारे गल करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जिन्हों आप पंजाबी च गदूद कह दें जां गदूदा कह दें, 40-50 साल तो बाद ये चांसिस हमेशा ही होंगे है प्रोस्टेट कैंसर के। क्यों हुंदा की है? प्रोस्टेट है की है? एक ग्रंथि है, एक गदूद है, और ये गदूद जिहड़ी है अखरोट के साइज की हुंदी है, ब्लैडर के नीचे पई हुंदी है, यूरिथरा के उपर हुंदी है। It's like a walnut shaped gland situated beneath the urinary bladder and on the upper part of the urethra. So दर्शकों तुसी ध्यान नाल नोट करियो कि प्रोस्टेट ग्लैंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बॉडी दे विच, जिहड़ा आदमियां दे लई उहदा काम की है? प्रोस्टेट ग्लैंड जिहड़ा सीमन नूं बनांदा है, वीरज नूं बनांदा है, और जिहड़े स्पर्म काउंट नूं बनांदा है, मदद करदा है वीरज से और स्पर्म काउंट स्पर्म्स नूं बनाउण दे विच। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड दी भी मदद करदा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन to produce the semen and the sperms which helps in the formation of the embryo. Senile stage ਜਾਂ 40-50 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਧਣ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ PSA ਟੈਸਟ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, बिना सर्जरी तो, बिना किसी लेजर तो प्रोस्टेट ग्लैंड का असीं देसी तरीके ना, मैनू नहीं याद कितनी गिनती असीं ठीक किए केसिस। और फिर
ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਗਦੂਦ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਜਤ ਹੋਏਗੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਰਾਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਦੂਦ ਸੋਜਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਾਈਟਸ, ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ, that is causing the pressure on the urinary bladder। इंसान ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਾਜਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਜਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰੋਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਰੀਜਨ ਔਰ ਐਨਾਲ ਰੀਜਨ, ਗ੍ਰੋਇਨਸ ਚ, ਉੱਥੇ ਨਿਚਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਲਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਨਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਆਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਔਰ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਨਾ ਜਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਮਨ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ, ਸਪਰਮ ਮੋਟਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਪੋਟੈਂਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਾਸ ਆਫ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਇਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਦੇ ਆ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤਾਕਤ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਪੋਟੈਂਸੀ ਦਾ, ਮਰਦਾਨਗੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ, ਸੀਮਨ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਦਾ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਗਦੂਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਪੋਟੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਆਲਸੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੱਗ ਕੇ ਆਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਲੈਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਲੈਡਰ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਬਲੱਡ ਦਾ ਆਣਾ, ਜਾਂ ਨਲਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਐਨਾਲ ਰੀਜਨ ਔਰ ਸਕ੍ਰੋਟਮ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗਦੂਦ ਦਾ ਵਧਣ ਦਾ, ਸੋਜਸ਼ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਲੌਂਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਭਰਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰ ਨਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਦੂਦਾਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਈਨ ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਮਲਿਗਨੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜਤ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, try to call me within the early period 4 to 8 weeks, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਨਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰੋਸਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨਲਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਨੁਸਖੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਮ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇhtiyat ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਕੈਂਸਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਈਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੈਲਿਗਨੈਂਟ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਟਿਊਮਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਹੋਮ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ, ਟੱਬ ਬਾਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਹਾਜਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੀਚੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੱਬ ਬਾਥ, ਟੱਬ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਲਿਊਕਵਾਰਮ ਵਾਟਰ, ਕੋਲਡ ਆਰ ਲਿਊਕਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਟੱਬ ਬਾਥ, ਬਹਿ ਕੇ ਟੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਟਕਸ ਨੂੰ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਯੂਰਿਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਯੂਰੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰਦਰ
ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ, ਬਟ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਓਨਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹਰਬਲ ਥੈਰੇਪੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਔਨ ਮਾਈ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਨਾਮਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਗਦੂਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਲਾਂ 'ਚ ਸੋਜਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹਰਨੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਮਰਦਾਨਗੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਸੀਮਨ ਡੈਨਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਟੂਡੇ ਓਨਲੀ ਦ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ मैं 99% पेशेंट्स तो मेरे सैटिस्फाइड ने, लेकिन कोई ऐसे भी पेशेंट होंगे है वो समझते कि एक बार पैसे खर्च लिए तो एको महीने के ठीक हो जाने, वो अपने पैसे नहीं वेस्ट करने और अपना ये सोच के चलना है कि कैंसर की गल कर रहे हैं या डायबिटीज की कर रहे हैं या हाइपरटेंशन की कर रहे हैं। सो व्हेनेवर यू हैव टू स्टार्ट सम नेचुरल हर्बल थेरेपी, जस्ट वेट फॉर ए मंथ और 2 and thinking this that you have to cure it permanently, you have to take it for a longer period, for the long lasting result for your own self। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਟਿਊਮਰ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਗਦੂਦਾਂ ਸੁੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 to 6 ਮੰਥਸ ਖਾਣਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ 3 to 6 ਮੰਥਸ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। और फिर पेशेंट ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਤ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤਾਕਤ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਬੰਨੇ ਫਾਇਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 4 ਬੰਨੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਡਜੂਵੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਨੈਚੁਰਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤਾਕਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਟੁਡੇ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਦੂਦ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਦੂਦਾਂ 'ਚ ਸੋਜਸ਼ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ PSA ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਜੇ ਵੱਧ ਵੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਦੂਦਾਂ ਵੱਜਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਓ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਟੂ ਕਾਲ ਇਨ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਦੂਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਨੰਬਰ 7182165137 ਔਰ 7188495859 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 7182165137, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਕਈ ਵਾਰੀ 7188495859 ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਮਿਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਈ ਨੰਬਰਸ ਆਨ ਦ ਸਕਰੀਨ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਫਿਰ ਮਿलेंगे।